जीसस। खुदाबंद दा शुक्र है इस मुबारक समय के लिए जो परमेश्वर ने तुहाडी और मेरी जिंदगी दे विच अज बख्श दिता और वेला पुज्या आया हुण खुदाबंद दे अत पवित्र कलाम नूं समझण दा, सुणन दा और उहदे अनुसार चलण दा। और मेरा परमेश्वर तुहाडा परमेश्वर सानू सबना नूं बल देवे कि अज असीं कलाम नूं अच्छी रीति दे नाल सुण सकीए, समझ सकीए ते उहदे अनुसार चल सकीए ते वचन दे विचों कुछ गल्लां सिख सकीए और अपनी जिंदगी दे विच आउण वाले दुखों तो अपना बचाव कर सकीए। सब अपनी अखां नूं बंद करिए और प्रार्थना की हालत दे विच चलदे हां। अपने आप नूं खुदाबंद दी अधीनगी च देइए, पवित्र आत्मा की अधीनगी दे विच देइए तां जो खुदाबंद दा रूह पाक जिहड़ा तुहाडी और मेरी मदद कर सके, तां जो अज असीं कलाम नूं जद सुणीए साडीआं जिंदगियां निहाल हो जाण। आइए सब अपनी अखां नूं बंद करिए और प्रार्थना की हालत दे विच चलदे हां। सच्चा जिंदा मेहरबान खुदाबंद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु दे जिंदा नाम च तुहाडा शुक्र अदा करदे हां अज दे इस बहुत ही आदरयोग समय दे लई जो खुदाबंद तुसीं साडी जिंदगी च बख्श दिता। असीं तह दिल तो तुहाडा शुक्र करदे हां मेरे प्रभु जी। बहुतेरे लोग अज दा दिन नहीं देख पाए पर तुसीं सानू जिंदा रखिया, तंदुरुस्त रखिया, संभाल के रखिया। तुहाडा शुक्र अदा करदे हां मेरे खुदा बाप जी और तुहाडे नाम नूं आदर दिंदे हां खुदाबंद जी। तुहाडे नाम नूं आदर देण दा मतलब है तुहाडे वचनां दी पालना करना मेरे खुदाबंद। जो तुसीं सानू आख्या है उहनूं पूरा करना मेरे परमेश्वर पिता जी। असीं तुहाडे नाम दा आदर करदे हां, तुहाडा आदर करदे हां मेरे खुदा बाप जी और शुक्र अदा करदे हां कि अज दे दिन समय नूं साडी जिंदगी च बख्श दिता और हुण समा आ पहुंचिया जद असीं हुण तुहाडे कलाम दे विचों कुछ गल्लां सिੱਖਣੀਆਂ आ, पढ़नियां आ, सुणनियां आ। प्रभु जी साडी प्रार्थना आ कि तुहाडा पवित्र आत्मा साडे सारियां दी हिफाजत करे, सानू अच्छी समझ देवे, अच्छा दिल देवे, अच्छा ज्ञान देवे मेरे प्रभु जी। पवित्र आत्मा अगवाई करे, प्रॉपर रीति दे नाल गाइडेंस करे मेरे खुदावन, सानू गाइड करे मेरे खुदावन तां जो असीं राहां तो भटक ना जाइए। जो जो दौड़ तुसीं साडे सामने रखी आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ अच्छी रीति ਦੇ ਨਾਲ दौड़ सकीए मेरे खुदा बाप जी। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह ਦੇ ਜੀਵਿਤ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ प्रभु। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਔਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿਓ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਵਚਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ खुदाबंद। प्रार्थना ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ खुदाबंद सुनन वाले कान दिओ, जमा करने वाला हिरदे दिओ मेरे परमेश्वर पिता और खुदाबंद तुहाडा पवित्र आत्मा तुहाडे बंदे दी बोलण च मदद करे। अज अपने लोगां दे नाल सबना नाल साडे नाल गलबात करो मेरे प्रभु। पाक रूह दे जरिए गलबात करो, वचन दे द्वारा गलबात करो खुदाबंद जी। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ खुदाबंद। ਉਹ ਗੁੱਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਮੇਰੇ खुदाबंद ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਣੀਏ, ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। तारीफ करते हैं तुहाडे नाम की उस्तत करते, तुहाडे नाम नूं वडियाउंदे हां मेरे प्रभु जी। तारीफ करते हैं ऑनलाइन व्यूअर्स दे लिए आशीष और बरकत की मंग करते हैं जो तुहाडे लोग बड़े अदब दे नाल अज दे पवित्र कलाम नूं सुणन दी प्यास जगा के बैठे ने मेरे प्रभु। तुसीं प्यासियां दी प्यास नूं बुझाउण वाले परमेश्वर आ और इस रीति दे नाल प्यास नूं बुझाउंदे आ कि उहदे अंदर जीवन जल दा सरोता बन जांदा मेरे प्रभु और वो डुलना शुरू हो जाता। इस रीति दे नाल रजाया जाता तुहाडे वल्लों मेरे खुदाबंद और असीं धन्नवाद करदे हां सारियां गल्लां बातां दे लई, दया दृष्टि करन दे लई। इह तुहाडे प्यार दा सबूत है जो अज असीं तुहाडी हजूरी दे विच आ और तुहाडी हजूरी दी भरपूरी साडी जिंदगियां दे विच बरकरार रहे और वाधी चली जावे मेरे प्रभु। धन्नवाद करदे सारियां गल्लां बातां दे लई। प्रार्थना नूं तुसीं सुण लिया, तुहाडा धन्नवाद खुदावंद प्रभु यीशु दे जिंदा नाम च हो के सारे ही मिल के मंगदे हां, आमीन, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह दे जिंदा नाम दे विच तुहानूं सबना नूं शांति मिले। अज असीं खुदाबंद दे कलाम दे विचों कुछ गल्लां सीखणीआं आ, कुछ सुणनीआं आ, कुछ समझणीआं आ। बड़े ही अदब दे नाल तुसीं खुदाबंद दे कलाम नूं सुणन दी कोशिश करनी है तां जो मेन मकसद साडा सारियां दा इह है कि जद असीं कलाम नूं सुणन दा वेला आंदा है उदों असीं अपणीआं टेंशनां फिकरां जिहड़ियां एक साइड दे उपर रख देणीआं आ और कलाम दे विचों गल्लां तुहाडे उपर जिहड़ियां ज़ाहिर होणीआं आ। वचन दा एक शब्द जिंदगी नूं बदलण दे लई काफ़ी आ, जिंदगी नूं चेंज करन दे लई, उहदीआं आदतां नूं बदलण दे लई, उहदीआं सोचां नूं, उहदे ख्यालां नूं बदलण दे लई वचन दा एक शब्द ही काफ़ी आ। बोलो आमीन, हालेलुया।
ਔਰ ਉਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਲਾਮ, ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਆ ਉਹ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਲਾਨ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤੋਂ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਜੋ ਜਾਲ ਰਚਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਰਖਲਾਫ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ, ਫਸਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਘੰਟੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋਗੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਚਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾਲ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਆ। ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਕੱਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗਿਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆ। ਵਚਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਔਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਖੱਡੇ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਾਂ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਦੁੱਖ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਸਟਿੰਗ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਤਾ ਆ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਤਾ ਆ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਤਾ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਰਦੇ ਕਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਤੀ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਸੀਗੇ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਲੈਸ ਸੀਗੇ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਵੀ ਬਲੈਸ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਇਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਤਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗਿਰਾਉਂਦਾ ਆ ਉਹ। ਫਿਰ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਬੜਾ ਮੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਜਦੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਪੂਰਾ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਚਰਚ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ,
ਪਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਈਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਚਾਨਕ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਾਊਨ ਗਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਕਦਮ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿੜਗਿੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕਦਮ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਘੇਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਘੇਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵਾਸ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਯਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਹਿਜ਼ਕੀਅਲ ਦਾ। ਹਿਜ਼ਕੀਅਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦੇ। ਔਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਈਬਲ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਯਕਦਮ ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਯਕਦਮ ਹੀ ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਯਕਦਮ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ? ਉਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਭਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਗਲਤ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ, ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਗਲਤ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਮੌਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਤੱਕ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਯਸ਼ਾਇਆ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਧ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਾਦ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਦ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਾਦ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਯਕਦਮ ਨਹੀਂ, ਯਕਦਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਧਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ ਤੇ ਪਾਪੀ ਦਾ ਕੀ ਟਿਕਾਣਾ ਆ? ਜੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਡਿੱਗਦਾ ਖੜਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪੀ ਦਾ ਕੀ ਟਿਕਾਣਾ ਆ? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਿਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਦੁੱਖ ਦਾ, ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਾਦ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਿਕਚਰ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕੀਤੀ
ਔਰ ਫਿਰ ਯਸ਼ਾਇਆ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੁੜ, ਫਿਰ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਔਰ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਵਰੇ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ, ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜਿਆ, ਔਰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਆ ਕੁਝ। ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 13 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ। ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 13 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ 27 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਰੀਡ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਬਣਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਨਿਆਂਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਭੰਡਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਕਪਤਾਨ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮ, ਦੀਵਾਨ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਬਣਾਈ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ, ਲੰਬੀ, ਚੌੜੀ, ਵੱਡੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੁਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੱਜੋਗੀਆਂ, ਵਾਜੇ ਬਾਂਸੁਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੱਜੋਗੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਮੂਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਏਗਾ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਸੇ ਘੜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਮੂਰਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਵੱਡੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਜਾ। ਔਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਾਂਸੁਰੀ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਵਾਜੇ ਛੈਣੇ ਸਭ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਤਰੰਗੀਆਂ ਸਰੰਗੀਆਂ ਸਭ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਔਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ। ਇਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਚੁਗਲੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਰਕੇ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜੀਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੂਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਊਗਾ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 3 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਜੇ ਤੱਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰਾਜਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਓ ਖਾਂਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਰਾਜਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਰਾਜਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਕਦਮ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ, ਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀਗੇ, ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਯਕਦਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ? ਮੌਤ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਏਗਾ ਉਹ
ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਇਹ ਸਿਰ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਐਡਿਕਟਡ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੇਮਿੰਗ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਖਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਡਿਕਟਡ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬੇਦਨਗੋ ਨੇ ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੋਥੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਦੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਣਾ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਓ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਣਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ, ਮਰ ਮਿਟਣ ਦਾ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਜਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਖੁਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਂਦਾ, ਖੁਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੋਗੇ ਉਦਾਂ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵਾਂ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆਏ। ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਾਦ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਦੇਖ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਅਗਲਾ, ਪਿਛਲਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੀਤਿਆ ਸਭ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਫਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਹੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਫਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲਾ, ਅਗਲਾ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੀਤਿਆ ਸਭ ਦੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਚੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਖੁਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਚੰਗਾਈ ਕਰਕੇ, ਸਿਰਫ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਕਰਕੇ, ਸਿਰਫ ਛੁਟਕਾਰੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਚੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਣੀਆਂ ਆ, ਭਜਨ ਸੁਣੀ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਬਾਈਬਲ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਬਾਈਬਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਚੰਗਾਈ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਕਦਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕਦਮ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਘੰਟੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਧਾ ਕੇ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ, ਵਚਨ ਪੜਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਲ ਜਾਵਾਂ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਯਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬੇਦਨਗੋ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਚੋਂ ਬਚਾਊਗਾ। ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਦਾਨੀਏਲ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਰਾਜਾ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਹੇ ਦਾਨੀਏਲ, ਕੀ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਇਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਯਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਦਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਘੂਰੇ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ,
ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਧਾਉਣਾ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆਓਗੇ, ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਓਗੇ, ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਆਓਗੇ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਵਧਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆਓ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਦਾਨੀਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਆ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੂਰੇ 'ਚ ਸੀ, ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਤ ਆ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਹੀ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਨੀਅਲ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਰਚਿਆ ਸੀਗਾ ਦਾਨੀਅਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਘੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਧਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨੀਅਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੋਲਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦਿਨ 'ਚ 3 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਘਟਾਈ ਤੇ ਨਾ ਵਧਾਈ। ਉਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਾਰਮਲ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਰਗੂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਹੀ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਡੇ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ, ਬਿਤਾਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਗਿਆ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲੀ ਔਰ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ 3 ਟਾਈਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆਓ ਔਰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਦੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ। ਯਕਦਮ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਪੁਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਿਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਮਸਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕਦਮ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਭਾਰੀ ਮਸਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਕਦਮ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਟਦੇ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਡਾਂਟਦੇ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਗਿਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਯਰੀਹੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਗਿਰਾਈ ਗਈ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਆ ਗਿਰਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮਤਲਬ ਹਿਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਰਾਈ ਗਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਗੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ।
क्योंकि तुहाडे कोल उस दीवार नूं गिराण दे लई, उस सिचुएशन नूं गिराण दे लई, उहनूं पुश करन दे लई तुहाडे कोल इन्नी पावर नहीं आ। और तुसीं यकदम प्रेयर करके पावर नहीं लै सकदे। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਯਕਦਮ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂ, ਡਰਾਈ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜੋ ਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਕਰਜ਼ਾ, ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ, ਮੈਂ ਯਕਦਮ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਨਹੀਂ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं ये नहीं कहता कि तुसीं मसीह च दुख नहीं आने ਜਾਂ इदां दी सिचुएशन नहीं आनी, आ सकती है क्योंकि खुदा ने जदों किसी नूं अपने नाम नूं उच्चा करन दे लई इस्तेमाल करना, उन्हें इदां दी सिचुएशन क्रिएट करनी है। इदां सिचुएशन उन्हें क्रिएट करनी है क्योंकि ਉਹਦਾ नाम वड्याया जाना ना। शद्रक मेशक अबदनगो दी जिंदगी च सिचुएशन किदां क्रिएट होगी क्योंकि उन्हें राजे दे सामने अपना नाम वड्याउणा है। दानियल दे सामने क्यों सिचुएशन इदां दी क्रिएट होगी क्योंकि ਉਹਦਾ नाम वड्याया जाना खुदा दा। अगर तुसीं चाहुंदे आ कि तुहाडे नाम दे द्वारा तुहाडी जिंदगी तो खुदा दा नाम वड्याया जावे ते तुहाडी जिंदगी च इदां दियां सिचुएशनस, इदां दियां गवाहियां पैदा होणीਆਂ। बोलो आमीन, हालेलुया। उदा किदां तुसीं 4 घंटे दुआ कर लो, 10 घंटे दुआ कर लो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खुदा दा नाम किदां वड्याया जाऊगा। तुसीं रूम च अपने आप ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, रोजे रख लो, नाइट प्रेयरां करो, फास्टिंग करो, किदां खुदा दा नाम वड्याया जाऊगा? कदी भी नहीं, क्योंकि तुहाडी जिंदगी च इदां दियां सिचुएशनस आणीਆਂ आ और ਉਹਨਾਂ सिचुएशनस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ। उस दौरान फिर तुसीं खुदा दे गवाह बनोगे। लोग कहणगे कि वाकई आ पागल सीगा, अज प्रचार करदा पिया, कल नशे दे विच सीगा, अज नशे तो छडांदा पिया लोगां नूं। ਇਹ ਆ गवाह बनना, ਇਹ ਆ परमेश्वर ਦਾ नाम वड्याया जाना। दानियल दी जिंदगी तो दारा राजा ने कह दिता सीगा, कहंदा ਇਹਦਾ परमेश्वर महान है, कहंदा ਇਹਦੇ परमेश्वर ਨੂੰ ही वड्याया जावे कहंदा। और नबूकदनसर राजा ने भी एक हुक्म जारी कर दिता सीगा, कहंदा ਜਿਹੜਾ शद्रक मेशक अबदनगो दे खुदा ਨੂੰ कहंदा ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਵਰਖਲਾਫਤ ਚ ਕੁਝ ਮੰਦਾ ਭਾਗਾ ਬੋਲੂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆਣੀਆਂ ਆ, ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੰਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜੌਬਲੈਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਲਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। अगर तुसी प्रार्थना करते आ रहे, बाइबल पढ़ते आ रहे, सिचुएशंस इदां दी आ गई, ये नहीं सोचना कि मेरे को केड़ी गलती हो गई, मेरे को केड़ा गुनाह हो गया। नहीं, उत्थे खुशी मनाउण दी जरूरत आ कि मेरे परमेश्वर दा नाम मेरी जिंदगी तो वडियाण दा वेला आ गया है। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तुसी पास्टर्स दी जिंदगी दे विच गवाहियां सुनो, तुसी पास्टर्स दे नाल बैठ के उन्हां दी जिंदगी दियां डीप जाण दी कोशिश करो, सिखो उन्हां दी जिंदगियां तो, तुहानूं पता लगेगा उन्हां दी जिंदगी तो किद्दां खुदा दा नाम वडियाया जांदा, किद्दां उन्हां दी जिंदगी तो खुदा दा नाम महिमा पाउंदा, किद्दां उन्हां दी जिंदगी तो खुदा दा नाम उच्चा हुंदा, क्योंकि उस सिचुएशनस दे विच भी बने रहे, उस सिचुएशनस दे दौरान खुदा दा नाम उन्हां दी जिंदगी तो वडियाया जांदा है। बोलो हालेलुया। उम्मीद करदा तुसी समझ पा रहे आ। शद्रक मेशक अबेदनगो ने राजे दे हुक्म दी नरादरी कर दी, मन्निया नहीं, मौत नूं गले लगाउण दा सोच लिया उन्होंने, नो प्रॉब्लम, कहता साडा खुदा सानू छडाउण दी ताकत रखेगा। ये तुसी जोश दे विच शब्द नहीं बोल सकते, तुसी यकदम विश्वास दे विच होके शब्द नहीं बोल सकते। विश्वास बना के आउणा पैंदा, एक दिन च नहीं बनदा, सिचुएशंस देख के नहीं बनदा। हालेलुया।
कि तुहानूं लगे कि तुसीं क्रिश्चन आ, बॉर्न क्रिश्चन आ, और सिचुएशन तुहाडे अगे इदां दी आ गई आ, कोई तलवार लैके तुहाडे सामने खड़ा, तुसीं कहो ना तुहाडी जिंदगी च दुआ ते ना प्रार्थना, तुसीं कहो मेरा खुदा मैनूं छुड़ाऊगा, मेरा खुदा मैनूं बचाऊगा, तुहाडी धौण ला के साइड ते रख देनी तुहाडे वैरी ने। क्यों? क्योंकि तुसीं प्रेयर करदे नहीं आ रहे। ये सिचुएशनस जिहड़ी आ तुहाडीआं परीक्षावां दे करके तुहाडे अगे पई आ, खुदा दे नाम नूं वडियाउण दे करके नहीं पई आ। शद्रक मेशक अबदनगो दानियल, तुसी बाकी जिन्ने भी खुदा दे दास बाइबल दे विच जिक्र आउंदा जिन्हां दा, पतरस प्रचार करदा जेल च चला गया, पौलुस सिलास प्रचार करदे जेल दे विच चले गए, कादे लई? उन्हां दी जिंदगियां च प्रार्थना दी कमी सी? नहीं, खुदा दा नाम बढ़ाया जाना सी, खुदा दे नाम नूं ऑनर मिलना सी, खुदा दे नाम नूं आदर मिलना सीगा। साडी जिंदगियां च दुआवां नहीं आ, बाइबल नहीं आ, और जदों इदां दी सिचुएशन बुरी आ जांदी फिर असीं कहने ओहो खुदा हुण साडे कोल काम लेना चाहुंदा, खुदा साडा विश्वास परखदा, खुदा सानूं बचाएगा। वो सिचुएशनस तुहाडी गलतियां दे करके तुहाडे सामने आई, ना कि खुदा दा नाम वडियाउण दे। जिस दिन खुदा वल्लों आऊगी सिचुएशन अपने नाम नूं वडियाउण दे लई, वो तुहानूं बचाएगा, वो तुहानूं बचाएगा, डेफिनेटली बचाएगा। पर जे तुसीं अपणियां गलतियां दे कारण रोजे नहीं रख रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, बाइबल नहीं पढ़ रहे, चर्च नहीं जा रहे रेगुलरली, और खुदा नूं अपनी जिंदगी च पहला स्थान नहीं दे रहे, और इदां दी सिचुएशनस आ जांदी आ, और तुसीं कहो मेरा परमेश्वर मैनूं बचाउण दी ताकत रखदा, कदी भी नहीं इदां होएगा। वो अणखी परमेश्वर है, वो अणख रखण वाला परमेश्वर है कि तू पहला नहीं मेरे नाल चलिया, सिचुएशनस दे विच किदां चलना, सिचुएशन नूं देख के किदां तू ये वादे कर रहा, किदां तू अपने मुंह तो डिक्लेरेशन करदा ये मेरा हिस्सा नहीं आ, ये सिचुएशन मेरा हिस्सा नहीं आ, शैतान मेरा हिस्सा नहीं, गरीबी मेरा हिस्सा नहीं, परेशानी कर्जा मेरा हिस्सा नहीं आ। ये किदां जाओगे तुहाडी जिंदगी नूं छड्ड के? ये तुहाडा हिस्सा आ। क्यों? क्योंकि तुसीं प्रार्थना नहीं कीती, तुसीं बाइबल नहीं पढ़ी। बीमारी तुहाडा हिस्सा नहीं आ। क्यों तुहाडा हिस्सा नहीं आ? क्योंकि तुसीं प्रार्थना नहीं कर रहे, तुसीं बाइबल नहीं पढ़ रहे, तुसीं खुदा नूं अपनी जिंदगी च पहला स्थान नहीं दे रहे। तुसीं बस उच्ची उच्ची आमीन बोलण वाले आ, खाली आमीन बोलण वाले नूं कुछ नहीं मिलदा, तां गला बैठदा आ बस। हालेलुया। अगर तुसीं समझ पाओ सिचुएशनस नूं, तुसीं समझ पाओ खुदा दे वचन नूं, इहनूं कल्ला पढ़ना काफी नहीं आ, ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ ਕਿ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਰੀਬੀ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਭਾਚਾਰ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਾਂਟ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਂਟਦੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਡਾਂਟੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਸਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਉਹ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਗਿਰੇਗੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अगर तुहाडे कोल प्रैशर नहीं है तो तुसीं सिचुएशनस नूं गिरा नहीं सकते, सिचुएशनस नूं भजा नहीं सकते। जिन्ना मर्जी बोली जाओ कर्जा मेरा हिस्सा नहीं है, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, दुष्ट आत्मा मेरा हिस्सा नहीं है, कर्जा मेरा हिस्सा नहीं, की हो जाऊगा? तुहाडे बोलण दे नाल कुछ नहीं होना। बाइबल कहंदा एक नल दे विचों दो तरह दा पानी नहीं निकल सकदा। और तुसीं पहला गालां कढदे आ, फिर दुआ करदे आ, पहला परमेश्वर के बनाए हुए इंसानों को बुरा मंदा भागा बोलते, पास्टरां दी वरखलाफत करते हैं, और फिर चर्च च आके प्रार्थना करते हैं। किद्दां सिचुएशनस नूं गिराओगे? किद्दां तुहाडी जिंदगी तो खुदा दा नाम वडियाया जाएगा? मैं इदां दे भी लोग देखे, जदों सिचुएशनस दा पहाड़ आ गया ना, बुरी सिचुएशन दा, उदों फिर रेगुलरली चर्च आणगे। जदों डॉक्टर कहते हैं तुहानूं आ बीमारी आ, फिर चर्च रेगुलर नहीं, फिर पास्टर नूं फोन करके कहना नहीं पैंदा तुसीं चर्च नहीं आ रहे सी। फिर वो सब तो पहलां आके बैठे हुंदे, पहली लाइन दे विच बैठे हुंदे हो। फिर जो बाद में मिलीदा तो फिर दसदे आ भी आ प्रॉब्लम हो गई है। हालेलुया। प्रॉब्लम्स दो तरह दियां आंदियां एक इंसान की जिंदगी दे विच, याद रखना। हर गल नूं, हर प्रॉब्लम नूं तुसीं खुदा दी महिमा दे लई ना सोचो। कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ बीमारियां, कुछ इस तरह के काम, सिचुएशनस जिहड़ियां माड़ियां, वो खुदा दे नाम नूं वडियाउण दे लई आंदियां आ जदों असीं रेगुलरली खुदा दे विच चलदे हां।
ਔਰ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਮਾੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਸਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੌਰੀ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਚਰਚ ਮਿਸ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮਿਸ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ? ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ? ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਚਨ ਦੀ। ਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੀਹ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆ। ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਸੁਣਨਾ, ਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਵਰ ਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਉਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਗਿਰੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਭੱਜੇਗਾ, 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ। ਇਦਾਂ ਭੱਜੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਦਿਖਿਆ ਆ ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਭੱਜੇਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੌੜਨਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗਿਓਂ, ਨੱਠਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗਿਓਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆਏ। ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 13 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਦ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ। ਹੈਰਾਨੀ ਚ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਅੱਗੇ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੰਨਾ ਤਾਉ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਅਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਆਵੇ? ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਆਵੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਭਿਆਨਕ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਠੱਠਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਗੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੰਦਗੀ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਹਾ 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 ਹੀ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਿਆ ਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਠੱਠਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਸਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਚਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਸਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਭਿਆਨਕ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਛਿਟੀ ਚੱਕਦਾ ਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਘਸਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਦੁਆਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਓ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਡਰੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਸਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ।
ਲੂਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੂਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਸਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਇਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ? ਦੂਤ ਭੇਜੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਲੋ ਫਟਾਫਟ ਤੋਂ, ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਓ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗ ਤੋਂ? ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਮਤਲਬ ਮਸਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਬਸ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਮਸਾ ਨੂੰ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਈਓ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਮਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਮਾਂਡ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ, ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੀਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਧਾ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੋਜ਼ਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਲਈ ਔਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਦੀ ਵੀ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇਰਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋਗਾ, ਬੋਲੂੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਖੜ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਸੂਰਜ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਇਕੱਠਾ, ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸੂਰਜ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇਹ ਆ ਮਸਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਯਰੀਹੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇਖੀ ਉਹ ਯਕਦਮ ਹੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਮਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲ ਕੇ ਬਸ ਦੀਵਾਰ ਗਿਰ ਗਈ? ਡੀਪ ਜਾਓ, ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਰੇਗਾ? ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਰੇਗੀ? ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਏਗਾ? ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਏਗਾ? ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੈਗਾ ਬਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਤਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਜ਼ਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਮਸਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਮਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਹੋਣਾ, ਯਕਦਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 8th ਦੇ ਵਿੱਚ, 7th, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਡੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾਓ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਔਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਪਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਲਿਆ ਪਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ।
इसलिए रेगुलरली प्रार्थना करना शुरू करो, रेगुलरली वचन पढ़ना शुरू करो, रेगुलरली पवित्र आत्मा ना भर के दुआ करनी शुरू करो, फिर मसा इकट्ठा होना आ। जे पवित्र आत्मा तुहाडे अंदर नहीं है तो भुल जाओ कि तुसी मसा इकट्ठा कर रहे, मसा नहीं इकट्ठा कर रहे, तुसी टाइम पास कर रहे हैं मसीह दे विच, क्योंकि मसा इकट्ठा पवित्र आत्मा के द्वारा होना आ, खाली बंदे दे कोल नहीं। बिना पवित्र आत्मा दे तुसी कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर तुसी पवित्र आत्मा पाए हुए फिर तुसी मसा इकट्ठा कर सकते, फिर अभिषेक इकट्ठा कर सकते, फिर तुसी पुश करन दे काबिल। टच यरीहो दी दीवार गिरी, बीमारी गिरी, नशा गिरिया, वाधू दी जो मटीरियल तुहाडी जिंदगी दे विच आ ओ गिरिया पुश करन दे नाल, यीशु दे नाम विच बोलो आमीन। हालेलुया। उम्मीद करदा समझ पा रहे हैं। तुसी देखो राजे नूं इन्ना गुस्सा चढ़िया, कहता मेरा हुक्म नहीं मन्निया, किसी ने चुगली मारी आके, कहते 3 बंदे आ जिन्हां ने सिर नहीं झुकाया। राजे नूं तां पता ही नहीं, इन्नी प्रजा, इन्ने लोग, कित्थे पता लगूगा कि इन्नी भीड़ दे विचों 3 जणे ने सिर नहीं झुकाया, किद्दां पता लगूगा? एक चुगली मारी किसी ने आके, तुसी पढ़ोगे तुहानूं फिर पता लगना। कहते राजन, ए राजन जिउंदे रह, जिउंदा वसदा रह, तेरी उम्र वधे, ये वो जो भी कहना हुंदा राजे नूं कहा आके उन्होंने खुश किया राजे नूं। और फिर दस्सिया कि 3 बंदे जिन्हां ने सिर नहीं झुकाया, उन्हां दा नाम है शद्रक, मेशक ते अबेदनगो। राजा गुस्से दे विच आया, कहंदा तिन्हां नूं मेरे सामने लैके आओ। और तिन्हां नूं जदों उहदे सामने लैके आंदा, कहंदे लिखिया तद उन्होंने उन्हां आदमियां नूं राजे दे दरबार च हाजिर कीता। कहंदे नबूकदनसर ने उन्हां नूं आख्या, हे शद्रक, मेशक ते अबेदनगो, कि यह सच आ कि तुसी मेरे देवतां दी सेवा नहीं करदे अते ना उस सोने दी मूरत नूं जिहनूं मैं खड़ा कीता है मत्था टेकदे आ? कहंदा यह सच गल आ। अगे उन्होंने क्या कहते, हुण जे तुसी तैयार आ, कहंदा हुण मैं दोबारा तो इसी मूवमेंट नूं रिक्रिएट करना आ, अगर तुसी तैयार आ तां हो सकदा इन्हां नूं भुलेखा लग गया होवे देखण दे विच, हो सकदा इन्हां नूं भुलेखा लग गया होवे तुहानूं बुलाउण दे विच। कहंदा कि हुण तुसी तैयार? कहंदा मेरे तक खबर पहुंची कि तुसी मेरे देवते की सेवा नहीं करते, और जिहड़ी मैं मूरत खड़ी कीती है तुसी उहदे अगे मत्था भी नहीं टेकिया। कहंदा कि हुण तुसी तैयार आ? सुनो ध्यान दे नाल। कहंदा हुण जे तुसी तैयार आ, भई जिस वेले तुरी, बांसरी, ताउस और सरंगी, बरबत, बीन ते हर प्रकार दे वाद्यां दी आवाज़ सुनो ते तुसी डिग के मूरत नूं जिहनूं मैं खड़ा कीता आ मत्था टेको तां चंगा आ। कहंदा तां चंगा आ तुहाडे लई। अगे लिखिया, कहंदा पर जेकर तुसी मत्था ना टेको तां उसी घड़ी तुसी अग दी बलदी होई पट्ठी विच सुट्टे जाओगे, अते ओ देवता किहड़ा आ जिहड़ा तुहानूं मेरे हथों छुड़ा लवेगा। हालेलुया। चैलेंज। कहंदा किहड़ा ओ देवता आ, किहनूं तुसी मनदे, किहदे नाम दे करके तुसी इन्ना जोश दे विच आ, किहदे नाम दे करके तुसी अज इन्ना उछलदे पए आ, या राजे नाल पंगा लै रहे हैं, ਜਾਂ राजे की गल का निरादर कर रहे हैं। कहते वो किहड़ा देवता है जिहड़ा तुहानूं मेरे हथों छुड़ा लूगा। कहता जे तुसी मत्था टेक दिंदे आ ते अच्छी गल आ, चंगा आ, बचा हो जाऊगा, पर जे नहीं टेकदे आ कहंदा तां तुसी अग दी बलदी होई भट्ठी च सुट्टे जाओगे। ते वो किहड़ा कहंदा देवता आ जिहड़ा तुहानूं मेरे हथों छुड़ा लवे। कहंदे तां शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजे नूं उत्तर दे के आख्या, हे नबूकदनसर, असी इस गल विच तुहानूं उत्तर देना जरूरी नहीं समझते। ये पढ़न दे विच बड़ा ईजी लगदा है। राजे दे सामने इदां बोलना यानी कि मौत नूं गले लगाउणा है। कहंदा हे राजन, असी तेरे सामने इस गल दा उत्तर देना जरूरी नहीं समझते। और अगे देखो, एवें नहीं इन्ने विश्वास दे विच हो के इन्ना खुदा दे उत्ते भरोसा रख के ये गल बोलदे पे। खुदा दा नाम उन्हां दी जिंदगी तो वडियाया जाना। वो हर एक दी जिंदगी च इदां दी सिचुएशन नहीं क्रिएट करदा। याद रखना, कहंदे वो सहण तो बाहर सिचुएशन नहीं दिंदा, इदां दी परख नहीं दिंदा, इदां दी कि बंदे दे सहण तो बाहर हो जावे। वो उदां दी परख दिंदा, उन्नी की परख दिंदा जिहड़ी बंदे दे सहण दे विच होवे। और अगे लिखिया, कहंदा साडा परमेश्वर जिहदी असीं सेवा करदे हां सानूं अग दी बालदी होई भट्ठी तो छडाउण दी शक्ति रखदा आ। अज सानूं भी पता साडा खुदा सानूं बचाउण दी ताकत रखदा आ, पर असीं अभिषेक नहीं इकट्ठा किया ना, असी मसा नहीं इकट्ठा किया, असी प्रैशर नहीं इकट्ठा किया जिहदे नाल असी उहनूं टच बोलांगे या उहनूं कहांगे तू मेरा हिस्सा नहीं है, तू मेरे तो दूर हो जा जिंदगी चों, वो जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि प्रैशर नहीं है साडे ना हाथ च ना साडे मूँह दे विच आ।
कभी भी सिचुएशनस चेंज नहीं होणगियां। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तुसीं सिचुएशन नूं देख के अपने आप नूं बदलिया आ, इसलिए सिचुएशन नहीं बदल सकती। तुसीं खुदा नूं देख के, उहदे वचनां नूं देख के, उहदे प्यार नूं देख के अपने आप नूं बदलो, अपने आप नूं चेंज करो, ते तुसीं एक दिन सिचुएशन नूं चेंज करन दे काबिल बनोगे यीशु मसीह दे जिंदा नाम दे विच। बोलो आमीन। हालेलुया। सिचुएशन नूं देख के अपने आप नूं धार्मिक ना बनाओ, अपने आप नूं धर्मी ना बनाओ सिचुएशन नूं देख के कि हुण माड़ी सिचुएशन है ते असीं हुण धर्मी बन जाइए तां ही सिचुएशन ये जिहड़ी दूर होगी। ऐदां नहीं है। खुदा नूं देख के, खुदा दे वचन नूं देख के अपने आप नूं धर्मी बनाओ, फिर इदां दी सिचुएशन नूं तुसीं कट सकदे आ, पुश कर सकदे आ, बदल सकदे आ, चेंज कर सकदे आ। हालेलुया। कहते साडा परमेश्वर सानू बलदी हुई पट्ठी च भी बचाउण दी ताकत रखदा। बोलो आमीन। हालेलुया। लिखिया छुड़ाउण दी शक्ति रखदा ते हे महाराज जी ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਛੁਡਾਊਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ हे ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਉਤਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ। ਤਦ ਲਿਖਿਆ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਤਾਓ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਰੰਗ ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ, ਇੰਨਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ। याद रखना ये शदरक मेशक अबदनगो जेड़े है इन्होंने यकदम नहीं ये डिसीजन लिया, ये विश्वास च बने आ रहे, मसा इकट्ठा कीता होया आ, अभिषेक इकट्ठा कीता होया आ, बस वेला आ गया पुश करन दा, रिलीज करन दा। मसा इकट्ठा करी जाओ करी जाओ करी जाओ करी जाओ, तुहानू पागल कर देगा जिस दिन रिलीज नहीं करोगे। याद रखना ये सच्चाई आ। जो अभिषेक तुसीं लै रहे हो रिलीज करना बहुत जरूरी है, ਉਹਦਾ इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और इकट्ठा किया इकट्ठा किया इकट्ठा किया इकट्ठा किया, रिलीज करन दा वेला आ गया और रिलीज किया उन्होंने। तुसीं यकदम ही कहो सानू मिल जाए, सारी स्टडी मटीरियल मिल जाए, एक दिन च बाइबल का ज्ञान लै लो, तुसीं स्वर्ग के अधिकारी बन जाओगे, नहीं। याद रखना तुहाडा आदर नहीं होएगा उत्थे इन्ना। जो रैगूलरली चल के जिहड़ा स्वर्ग दे विच पहुंचदा है, सिचुएशनस दे विचों निकल के पहुंचदा है, उहदा आदर हुंदा, इस्तकबाल हुंदा, उहदा ऑनर हुंदा उहदा उत्थे। बोलो हालेलुया। कहते राजे दा रंग बदल गया शदरक मेशक अबदनगो दे उपर। यकदम नहीं कीता उन्होंने, याद रखना कि यकदम ही सिचुएशन आ गई। हिजकिय्याह दी जिंदगी च यकदम वो सिचुएशन आ गई तो वो यकदम नहीं वो चेंज हो गया, वो रेगुलरली चलदा आ रहा। कहता प्रभु याद कर किदां मैं चलदा आ रहा, याद कर, कहता बिहाइंड द सीन देख, कहता प्रभु मैं किदां वफादारी दे विच चलिया। और उसकी उम्र च 15 साल वाधा हो गया। सिचुएशन से बीमारी की टैग डिग गई, खत्म हो गई बीमारी, उसका हिस्सा ही नहीं है। हालेलुया। याद रखना मेरी गल। और अज असी सिचुएशन को देख के जोर जोर ना बोलते शैतान जाओ शैतान जाओ शैतान जाओ, किधर चले जाएगा वो। मैं पहला भी दसा दुध पींदा बच्चा नहीं है, जब तुम दबका मारो तो डर के बह जाएगा। तुहाडे वर्गे छत्तियां नूं उन्हें मगर लगाया होया, अपने अंग उन्हें फिट कीते पे आ, जिन्हों तुसीं दबका मारते पे आ। तुहाडे अंदर प्रैशर नहीं है, तुहाडे अंदर मसा नहीं, अभिषेक नहीं है, और तुसीं सिर्फ खाली बोलण वाले आ। और खाली जिहड़ा बंदा खड़कदा छणकदा आ, ਉਹਦੇ बोलण नाल काम नहीं हुंदे। और जिहदे अंदर मसा अभिषेक प्रैशर आ, वो बोलदा ते काम नजर आउंदे आ। हालेलुया। उम्मीद करदा समझ पा रहे हैं तुसीं। एक दिन दे विच स्टडी मटीरियल कंप्लीट नहीं हो सकता तुहाडा पूरे साल दा, तुहानूं पूरा साल स्टडी करनी पैनी है, थोड़ी 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 थोड़ी। फिर तुहाडे को अभिषेक इकट्ठा होना, प्रैशर तुहाडी आवाज़ दे विच आना, मसा दे विच आना, तुहानूं एक अलग विश्वास होना कि मैं स्टडी कीती पई आ और मैं एग्जाम दे विच पास होना। जो आएगा क्वेश्चन पेपर मेरे सामने, ਉਹਦੇ आंसर मैनूं आउंदे होणगे। बोलो आमीन। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तुसीं रेगुलरली स्टडी की है ना, बुक्स ना मथा मारिया होया आ। हालेलुया। अज असीं बाइबल दे नाल समय बिता रहे हैं और सानू उस दिन दिक्कत नहीं आएगी जदों सिचुएशन साडे सामने आ गई। उदों सानू लभ लभ के वचन याद करने की जरूरत नहीं है कि मैं बीमार हाँ तो बीमारी दे विच मैनूं वचन की कहंदा, मेरे उपर कर्जा आ गया तो मैनूं कर्जे च वचन की कहंदा, मैनूं शराब पीण दी आदत पै गई, छड्ड नहीं हो रही, हुण मैनूं वचन की कहंदा। तुसीं रेगुलरली पढ़ो, इन्हां पंगियां च पाओगे नहीं, यीशु मसीह दे नाम च। बोलो आमीन। हालेलुया।
ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੱਠੀ ਨੂੰ ਦਸਤੂਰ ਨਾਲੋਂ 7 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਗਰਮ ਸੀਗੀ ਭੱਠੀ ਦਾ ਸੇਕ ਸੀਗਾ, 7 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 7 ਗੁਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣ। ਤਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਝੱਗਿਆਂ, ਘਟੂਨਿਆਂ, ਪੱਗਾਂ ਤੇ ਲੀੜੀਆਂ ਸਣੇ ਬੰਨੇਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਈ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਤਗੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਵੱਡੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਹੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਤਗੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਊਗੇ ਉਹਦੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨੋ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਸਤੂਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਤਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੋਰ ਗਰਮਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਤਗੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਭੱਠੀ ਦਾ ਤਾਉ ਅਤ ਵਧੇਕ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਦੀ ਲੋ ਨੇ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਦੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸੁੱਟਿਆ। ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ 3 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸੜ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਭੱਠੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਕ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਸੀਗਾ, ਅੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੰਮ ਦੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਥੱਕ ਗਏ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਥੱਕ ਗਏ, ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਔਰ ਲਹਿਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੇਲੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ, ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਔਰ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਧਰੋਂ ਆ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂਫਾਨ ਥੰਮ ਜਾ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅੱਗੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਲਾਚਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਉੱਤਮ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਆ, ਥੰਮ ਦੇਗਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹ ਝੁਲਸ ਗਏ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਝੁਲਸ ਗਏ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਏਦਾਂ ਦਾਨੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੂਰੇ 'ਚ ਸੁੱਟਵਾਇਆ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਧਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ, ਵਾਈਫ, ਬੱਚੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਯਕਦਮ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਈ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਦਿਉਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਹਿਰਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂਫਾਨ ਥੰਮ ਜਾ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਲਹਿਰਾਂ ਥੰਮ ਗਈਆਂ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਅਬਦਨਗੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਹਾਈਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਫਾਦਾਰੀ 'ਚ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਆ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਅਯੂਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦਾ ਆ, ਸਮਝਦਾ ਆ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਸਮਝੋਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪਹਾੜ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਭ ਮਰ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਟਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਦਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖੀਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਾੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਦਈਏ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਯੂਬ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੈਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਛੇਤੀ ਕੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ ਉਹ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵਧਾਇਆ ਆ। ਕੁਝ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਘੱਟ ਹੋਣ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵਿਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਕਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਯਾਦ ਕਰ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਣ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੇਮ ਖੇਲਣ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੰਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਾਦ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਾਦ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ A to Z ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਾਦ ਕਰ ਮੇਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਓਗੇ ਅੱਜ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਗਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ, ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆਏ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਆ ਗਏ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੈਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੈਡ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਾਦ ਕਰ, ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਾਦ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਰੱਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਸਕਸੈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਉਹ ਬਰਕਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਅੱਗ ਦੀ ਬਾਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਰਾਜਾ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਝੱਟ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਅੱਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੇ ਰਾਜਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ, 3 ਬੰਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟੇ ਸੀਗੇ ਬੰਨ ਕੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਵੇਖੋ ਮੈਂ 4 ਮਨੁੱਖ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਵੇਖਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹ ਦਿਉਤਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਅੱਗ ਦੀ ਬਾਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੇ ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਅਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਦਿਉਤਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਆ ਹੁਣ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਅਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਕਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦਾ ਔਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਸੁੱਖ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਟੁੱਟੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਪੀ 'ਚ ਜਮਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹੀ ਰਾਜਾ ਆ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦਿਉਤਾ ਆ
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਾਜਾ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਅਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਭੱਠੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ, ਦੀਵਾਨਾਂ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਝੁਲਸੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੱਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਜਲਣ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ, ਬੈਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਜਿੱਦਣ ਉੱਦਾਂ ਕਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਵਚਨ ਕਦੀ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਣ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਯਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਐਦਾਂ ਚੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਵੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫੌਰਨ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਯਰਮਾਇਆ ਨਾਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਥਰਡ ਕਲਾਸ, ਮਤਲਬ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ, ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਸ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਾਜਾ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਅੱਗੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੂਤ ਘੱਲ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੇ ਦੂਤ ਘੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ, ਦੂਤ ਘੱਲ ਕੇ ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਰਖਲਾਫਤ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਅਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ, ਏਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕਦਮ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਆ, ਅਗਰ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਆ। ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਿਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਤੇ 100 ਦਾ 100 ਗੁਣਾ ਫਲਵੰਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੇ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਬੈਡ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਦਲਿਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਪਰ ਇਹ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਡਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਇੱਕ ਅਲੱਗ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਥਰਸਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸ ਦਿਨ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਦਊਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ, ਇਸੀ ਹਫਤੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਊਂਗਾ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਦੇਖਣਾ
खुदा दे काम करन दा ढंग किद्दां और सिचुएशनस दे विचों खुदा किद्दां कढदा बैड सिचुएशनस दे विचों और किद्दां फिर चंगी सिचुएशनस दे विच लैके आंदा है। बोलो हालेलुया। उम्मीद आ अज कहण दी याद दिलाउण दी, खुदा याद कर मैं किद्दां चलदी आई हां तेरे नाल, मेरी वफादारी नूं याद कर, मेरी प्रार्थना नूं याद कर, किद्दां मेरियां सहेलियां की करदियां सी और मैं प्रार्थना च सी, किद्दां मेरे दोस्त की करदे सीगे और मैं प्रार्थना दे विच सी। बोलो हालेलुया। ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ खुदा ਨੂੰ याद दिलाउण ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ खुदा ਨੂੰ याद दिलाउਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆइए अपनी अखां ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ और प्रार्थना ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। सच्चा जिंदा मेहरबान खुदाबंद पिता परमेश्वर प्रभु यीशु दे जिंदा नाम च तुहाडा शुक्र करते हैं सादरयोग समय दे लई जो साडी जिंदगी च बख्शिया। शुक्र करते हैं प्रभु जी सुनन वालियां जिंदगियां निहाल होण, बरकतां पाउण, आशीषां पाउण। खुदाबंद अपनी आवाज़ नूं मसा दे नाल भर देण मेरे प्रभु जी, और अपनी आवाज़ नूं प्रैशर दे नाल भर लैण। खुदाबंद वो प्रैशर जिहड़ा तेरे वचन नूं याद रखण दे नाल आउंदा, वो प्रैशर जिहड़ा तेरे कदमां दे विच प्रार्थना करन दे दौरान प्राप्त हुंदा प्रभु जी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਔਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਡਾਂਟਣ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਨ ਔਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਸੇ ਘੜੀ ਗਿਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲਹਿਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਚੇਲੇ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੇ और तुसी लहरां नूं हुक्म कर दिता, प्रैशर वाली आवाज़ दे नाल बोलिया, हे तूफान थम जा। और बाइबल कहंदा लहरां थम गईयां, समुंदर शांत हो गया। मेरे प्रभु उही आवाज़, प्रैशर वाली आवाज़ जिहड़ी आ असीं मंगदे हां तुहाडे कोल, आवाज़ दे विचों प्रैशर नूं मंगदे हां खुदावंद साडे उपर रिलीज़ कर दिओ मेरे प्रभु। धन्नवाद करदे सारी गल्लां बातां दे लई। जिन्नियां दियां प्रार्थना निवेदन आईयां आ खुदावंद, उन्हां दियां सारियां प्रार्थनावां दे उपर मेरी प्रार्थना खुदावंद छू के ब्लैस करो बीमारां नूं, और बिजनेस नूं ब्लैस करो, जॉब नूं ब्लैस करो, बच्चियां दी आशीषां दो खुदावंद, बीमारां नूं चंगा करो, पेट दियां समस्यावां दूर होण, ब्रेन दियां समस्यावां, छाती दियां समस्यावां, रीढ़ दी हड्डियां दे रोगी और पैरां दियां गिट्टियां दे चलण तो असमर्थ लोग छू लो, उन्हां नूं चंगा कर दिओ मेरे प्रभु जी। स्किन प्रॉब्लम दूर हो जावे, आंतड़ियां दी प्रॉब्लम दूर हो जावे खुदावंद यीशु मसीह दे नाम दे विच मेरे प्रभु। तुसीं इसी समय छू लवो, अखां दे रोगी चंगे होण, कन्नां दे रोगी चंगे होण, जुबान दे रोगी चंगे होण, ब्रेन दे रोगी चंगे होण, वालां दे चढ़न दी समस्या तो लोग शिफा पालन। यीशु दे लहू दा छिड़काव कर देना मेरे प्रभु, इन्हां सारियां बीमारियां दे उपर मेरे प्रभु जी। कर्जे दी बुरी जड़ी सिचुएशन यीशु दे नाम च इन्हां दी जिंदगियां नूं छड्ड के चली जाए। तुहाडे लोग आशीषित आ, तुहाडे लोग ब्लैस आ, तुहाडे लोग फलवंत आ प्रभु यीशु दे नाम विच मेरे प्रभु। धन्नवाद करदे तुहाडे लोगां नूं बरकत देंदे होए प्रार्थना नूं प्रभु यीशु दे नाम विच मंगदे हां, आमीन। मे गॉड ब्लेस। खुदावंद यीशु दे जिंदा नाम दे विच पास्टर ऑस्टिन सैमुअल दे वल्लों खुदावंद यीशु दे नाम च तुहानूं शांति मिले, कबूल करो। खुदा तुहानूं अपनी शांति दे नाल, तसल्ली दे नाल भर के रखे, और तुहाडी आवाज़ दे विच आउण वाले समय च प्रैशर आवे, तुसीं मसां दे नाल भर जाओ, तुहाडी आवाज़ च प्रैशर आ जावे, और उस प्रैशर दे नाल तुसीं सिचुएशनस नूं साइड ते कर सको, गिरा सको। बोलो हालेलुया, आमीन। गॉड ब्लेस। खुदावंद तुहानूं बहुतायत दे नाल बरकत देवे, आमीन। खुदा ने चाहा बहुत जल्द तुहाडे नाल फिर मुलाकात होएगी इंटरनेट दे वसीले दे नाल, और फिर खुदा दियां गल्लां बातां करांगे, वचन दियां गल्लां बातां करांगे, जो खुदा दा रूह अगवाई करेगा। उम्मीद है तुसीं अज दे वचन तो बरकत पाई है और बरकत पाउंदे रहना, और क्योंकि यह साडा हिस्सा है। आमीन। गॉड ब्लेस, आमीन।